and why we need to talk in tongues. हम आज ना पवित्र आत्मा के गिफ्ट के बारे में बात करेंगे, तोहफा के बारे में बात करेंगे, तो क्यों हमें ये बात करना जरूरी है। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். हम यीशु क्रिस्त के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। ஏன் நாம் அந்நிய பாஷையில் பேச வேண்டும்? Why we need to talk in tongues? हम क्यों अन्य भाषा में बात करें, क्यों जरूरी है, எதற்காக நாம் பேச வேண்டும்? क्यों ये बात करना जरूरी है। இன்னைக்கு இருக்கிறதான நிறைய சபைகள் அந்நிய பாஷை பேசுவது இல்லை. आज हमने देखा बहुत सी सभाओं में अन्य भाषा बात ही नहीं करते हैं। இந்த அந்நிய பாஷை பேசாததுனால என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? अगर आपने देखा होगा अन्य भाषा बात नहीं करने का नुकसान क्या है, आप देखोगे। அந்நிய பாஷை பேசாததுனால என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? अन्य भाषा बात नहीं करने का नुकसान क्या है। அந்நிய பாஷை பேசாததுனால உலகம் சபைக்குள்ளாக வந்து விட்டது. हमने देखा कि अन्य भाषा जहाँ बात नहीं कर दूसरे की दुनिया के लोग चर्च में आ गए, சபைக்குள்ளாக உலகம் வந்து விட்டது. हमने देखा कि आज सारी सभाओं में गलत लोग आ गए। We are not understanding our language. हम अपनी भाषा के बारे में पता नहीं है। If I go to Nepal, I will talk in a Nepali language. अगर मैं नेपाल जाता हूँ नेपाली भाषा में बात करता If हूँ। I go to France, I will talk in a France language. मैं फ्रांस जाता हूँ, फ्रांस में फ्रांस की भाषा में बात करता हूँ। If I go to Israel, I am talking in a Hebrew language. अगर मैं इज़राइल जाता हूँ, हिब्रू भाषा बात करता हूँ। If I go to Konkani, that is a Mangalore, I will be talking in a Konkani language. अगर मैं क्या अपने मैंगलोर जाता हूँ, वहाँ की भाषा कोंकणी में बात करता हूँ। இப்போ மேங்களூர்ல போனா நான் துளுல பேசுவேன். என்ஜின மாரையா அப்படினு சொல்லி துளுல நான் பேசுவேன். और क्या बोलते हैं तुलु भाषा में वो बातें करता हूँ। ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நாம் பேசுறதான அந்நிய பாஷை நமக்கும் புரிந்திருக்க வேண்டும், அடுத்தவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், புரிந்திருக்கணும். मैं जो अन्य भाषा करता हूँ मुझे पहले पता होना चाहिए, दूसरों को भी पता होना चाहिए। அந்நிய பாஷை எதுக்காக நாம் பேசுறோம் சபையில வந்துட்டு? अन्य भाषा क्यों सभा में बात करते हैं? Why we are talking in tongues? क्यों अन्य भाषा बात करते What हैं? is the reason we are talking in tongues? हम अन्य भाषा बातें कारण क्या है? ஒரு பாஸ் சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு, ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு, அதை அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பான். அந்நிய பாஷையில பேச மாட்டான் விசுவாசி. हमने देखा कुछ पास्टर कुछ चीजें सिखा देते हैं, उसी को बोलता रहेगा, लेकिन अन्य भाषा नहीं सीखता। தலைமையில கை வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு காரியத்தை சொல்லி வச்சிருப்பாரு, அதுதான் பேசிட்டு இருப்பான். பத்து வெளியே போறது காரியம் தெரியாது. हमने देखा कि वो सर पे पास्टर हाथ रख के उसे कुछ बोल देगा, उसी को सुनता बैठा रहता है। அவன் தலைமையில வச்சோடனே இவர் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாரு, அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டே இருப்பான். ரபா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கான். जब वो हाथ रख के पास्टर जी कुछ बोल देते हैं, तो एक ही शब्द को पकड़ के रबा रबा करता रहता है। ரபா அப்படின்னா சொன்னா ரபி, ரபி அப்படின்னு சொன்னா போதகர்னு அர்த்தம். அந்த சின்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு, அந்த ஒரே வார்த்தையை வச்சுட்டு உலகமெல்லாம் சுத்திட்டு இருப்பான். राबा का मतलब है रवि, उस एक राबा को सिखा के उसी को बात करते रहते हैं कुछ लोग। ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் தான் நமக்கு தெரியும், but we are not able to talk in a full language. हमें छोटी-छोटी भाषा मालूम है, टंग्स, दूसरा हमें कुछ पता नहीं है। அதனால தான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள்ல 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேசினார்கள், அக்கினிமயமான நாவுகள் அவர்கள் மேலே இறங்கினது. हमने देखा कि ना क्या बोलते हैं, एक्ट्स क्या बोलते हैं 1:8 में लिखा हुआ है, जब क्या बोलते हैं अन्य भाषा बात करेंगे तो अग्नि के साथ अग्नि उन पे उतरेगी। அக்கினிமயமான நாவுகள் இறங்கி உண்டையா அவங்க அட்டர் பண்றாங்க. என்ன அட்டர் பண்றாங்க? அந்நிய பாஷையில பேச தொடங்கினார்கள். और देखा कि ना जैसे ही वो अग्नि उनके ऊपर उतरा, अन्य भाषा बात करना शुरू कर दिया। அந்த அந்நிய பாஷையில பேசிக்கிட்டு வந்து கிரேக்கர்கள் அங்கே வந்திருந்தார்கள், எத்தியோப்பியர்கள் அங்கே வந்திருந்தார்கள், அங்கே ஆசியா கண்டத்திலிருந்து எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. हमने देखा जब वो लोग क्या बोलते हैं उन पे क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा का क्या अभिषेक उतरा, तो क्या बोलते हैं अन्य भाषा बात कर रहे थे, वहाँ पे ग्रीक के लोग थे, दूसरे लोग भी थे। யார் யார் வந்திருந்தாங்க? கிரேக்கர்கள் வந்திருந்தாங்க, யூதேயா, மெசபத்தோனியா, ஆசியா, இவங்க எல்லாம் வந்து நின்றுட்டாங்க. இவங்க பேசுற வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஈட்டி பாய்கள் போல அவர்களுடைய இதயத்துல பாய்ந்தது. हमने देखा कि ना क्या मेसोपोटामिया, जुदा और क्या बोलते हैं दूसरे लोग के वहाँ पे क्या लोग आए हुए थे, और जो क्या बोलते हैं अन्य भाषा जो था वो एक तीर के माफिक उनके दिल में छुआ। ஈட்டி பாய்வது போல பாயுது. அப்பதான் அவங்க சொல்றாங்க, இவர்கள் எபிரேயர்கள் அல்லவா, கலிலேயில இருந்து வந்தாங்களா, படிக்காதவங்கப்பா. இப்போ இவங்க நம்ம லாங்குவேஜ்ல எப்படி பேசுறாங்க? उन्हें बोला कि क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं हमारी जात के दूसरे जात के लोग हैं, ये कैसे हमारी भाषा बात कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। இவங்க எப்படி நம்ம லாங்குவேஜ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க? ये अनपढ़ है, हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। அப்பதான் கர்த்தர் அவங்களோட பேசுறாரு. அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டவங்க எத்தனை பேர் தெரியுங்களா?
तब पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया और 3000 लोग क्या बोलते हैं अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. और उस दिन क्या बोलते हैं 3000 लोग क्या बोलते हैं अभिषेक पाए। இன்னைக்கு நம்ம பேசுற அந்நிய பாஷை போயிட்டு வெளியே பேசினா 3000 பேர் ரட்சிக்கப்படுவாங்க. और आज जो हम अन्य भाषा बात कर रहे हैं, क्या आज आके बात करेंगे तो क्या बोलते हैं लोग क्या ऐसे बदलेंगे? இன்னைக்கு நம்ம பேசுற அந்நிய பாஷை போயிட்டு மார்க்கெட்ல நின்று பேசும்போது யாரோ ரட்சிக்கப்படுவாங்க. आज जो हम अन्य भाषा बात कर रहे हैं, मार्केट में की बात करें, क्या उनका क्या पवित्र आत्मा उतरेगा? Why it is not happening? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ஏன் நாம் அந்நிய பாஷையில் பேச வேண்டும்? क्यों अन्य भाषा में बात करना है? எதற்காக நாம் பேச வேண்டும்? क्या कारण में बात करना है? அதுக்கே நமக்கு தெரியலங்க ஆன்சர். उसी का आंसर पता नहीं है। அதுக்கு ஆன்சர் தெரியல. எந்த பாஸ்டர் சொல்லி தரல, எதுக்காக இது செய்யணும், எதுக்காக பேசணும், எதுக்காக நடத்தணும், எதுக்காக அந்நிய பாஷையில பேசணும்ன்றது நமக்கு தெரியாம போச்சு. हमने देखा कि कई जगह के अन्य भाषा कैसे बात करें, उसको उत्तर ही नहीं है। சொல்லுங்க ஆன்சர் தான் சொல்லுங்க. उत्तर बोलिए, வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? उसका उत्तर क्या है? நீங்க போயிட்டு பேசுறீங்க, சர்ச்சில் உட்கார்ந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வர்றீங்க. நான் சொன்னேன் ரபா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. हम चर्च जाते हैं, बात करते हैं, रबा रबा बात करते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है வேற வார்த்தை ஏதாவது பேசுறாங்களா? उसको छोड़कर दूसरा बात करता है क्या? கொஞ்சம் பேசுறதோ தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 2-3 வார்த்தைகள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதையே அட்டர் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். If you are really filled with the Holy Spirit, your tongue will be changed day by day, day by day, day by day. Your tongue will be changed. हमने देखा कि अगर लगातार अन्य भाषा बात करते हो तो आपका क्या बोलते हैं अभिषेक बढ़ेगा और आपका क्या बोलते हैं हर कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य बढ़ेगा Tongue will be changed. और आपका जीवन बदल जाएगा। Every time your tongue will be changing, uttering the new words. जब अन्य भाषा करते हैं हर जीवन चेंज हो जाएगा और बदलेगा। புது புது வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தேடி வரும். புது புது வார்த்தைகள் நீங்க பேச ஆரம்பிப்பீர்கள். नई नई ढंग से नई नई चीजें बात करोगे। ஹalleluya. हालेलुया। சோ ஏன் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறைந்த போது அந்நிய பாஷையில் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் क्यों हमें अन्य भाषा बात करना चाहिए, इसका कारण क्या है? 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் எடுத்து சீக்கிரம் வாசிங்க. 1 कोरिन्थियंस उसका क्या बोलते हैं 14 का 14 पढ़ेंगे। 1 கொரிந்தியர் 14 14 का 14 पढ़ेंगे। ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಾಣಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನನ್ನಾತ್ಮವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿರುವುದು. எண்ணத்தினாலெனில் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினாலும் என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணுமே என்று என் கருத்து பயனற்றதாக இருக்கும். அந்நிய பாஷையில நாம் பேசி ஜெபம் பண்ணும்போது நம்முடைய கருத்து எப்படி இருக்குங்க? यदि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं हमारा आत्मा क्या करती है? பரலோகத்தினுடைய பாஷையை பேசும்படியாக அந்நிய பாஷையில என்ன பண்றோம்? கருத்தோட ஜெபம் பண்ணுகிறோம். अगर हम अन्य भाषा प्रार्थना करता है तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। எண்ணத்தினாலெனில் நான் அந்நிய பாஷையில விண்ணப்பம் பண்ணினால் என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணுமே என்று என் கருத்து பயனற்றதாக இருக்கும். இப்படி இருக்க செய்ய வேண்டியது என்னவென்ன, நான் ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன், கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன். நான் ஆவியோடும் பாடுவேன், கருத்தோடு பாடுவேன். ஆவியோடும் பாடுவேன், கருத்தோடு பாடுவேன். எப்படிங்க? ரெண்டு காரியம் வந்துச்சுங்களா? இப்போ முதல்ல நான் கருத்தோட என்ன பண்றேன்? பிரேயர் பண்றேன். சோ ओके 1 कोरिन्थियन 14 उसका 14 और 15 पढ़ेंगे कि है ना क्या बोलते हैं इसमें लिखा है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। சோ நான் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது கருத்து இருக்காது. मैं अन्य भाषा बात करता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। கருத்தோட ஜெபம் பண்ணும்போது அந்நிய பாஷை இல்ல. और जब मैं क्या बोलते हैं अच्छे से प्रार्थना करता अन्य भाषा बात करता आता नहीं है। சோ கருத்தும் இருக்க வேண்டும், அந்நிய பாஷையும் இருக்க வேண்டும். हमने देखा यहाँ पे क्या बोलते हैं अन्य भाषा की भी जरूरत है और क्या बोलते हैं हमें लगातार उसमें प्रार्थना करना भी जरूरी है। Why the supernatural faith, the deepest part of your spirit can be released to worship God. हमने यहाँ पे देखा कि क्या बोलते हैं अगर पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप गीत गाते हो तो पवित्र आत्मा उतरता है। முதல் பாயிண்ட் எழுதி வச்சுங்க. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே ஆவியானவருடைய துணையை கொண்டு கர்த்தரை ஆராதிப்பது எழுதி வச்சுங்க. कुदरती तौर पे बहुत गहराई से हम क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं और प्रभु का क्या बोलते हैं भजन गाते हैं। இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே ஆவியானவரோடு கூட தொடர்பு கொண்டு ஆவியிலே தேவனை
ஆராதிப்பது முதலாவது பாயிண்ட். पहला पॉइंट है कुदरती तौर पे क्या गहराई से पवित्र आत्मा से क्या बोलते हैं प्रार्थना करने से आपका ये आप भजन गा सकते हो. 1 கொரிந்தியர் 14:14 அதனால தான் வசனம் சொல்லுது, நான் ஆவியோடும் கருத்தோடும் பாடுவேன், ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன், கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன். हमने ரெண்டு காரியம், 2 பாயிண்ட்ஸ். அதுல ரெண்டு காரியம். முதல் பாயிண்ட் நீங்க எழுதிட்டீங்க இல்லையா? கரவோட சொல்லுங்க பாப்போம் பாயிண்ட்ஸ். முதல் பாயிண்ட் that is the deepest ஆவியின் part. மூலமாய் கர்த்தரை ஆராதிப்பது. பாஸ்டர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். हमने அந்த देखा டங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்நிய பாஷையில ஓ ஹalleluya அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பாஷையே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். जब हम आराधना करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं धीरे से हम क्या बोलते हैं अन्य भाषा की ओर गुजरते हैं और फिर बाद में अन्य भाषा शुरू हो जाता है. அந்த பாஷையில கர்த்தரோட பேசுவீங்க, கருத்தோட பேசுவீங்க. Lord, I pray in the name of Jesus. Hallelujah அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்நிய பாஷை கொண்டு வருவீங்க. जब हम क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा बात प्रभु आपके नाम से मैं बात करता हूँ गहराई से. Hallelujah. हालेलुया. So Lord, I pray in the name of Jesus for Thomas. I pray let your God, Spirit of God, to come and touch him in the name of Jesus and சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல திடீர்னு அந்நிய பாஷை வர ஆரம்பிக்கும். हमने देखा कि ना क्या एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि ना क्या बोलते हैं चार्ल्स भाई पवित्र आत्मा के अंदर प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं. देखते हैं पवित्र आत्मा उतरता है. அங்க அந்நிய பாஷை இருக்கு, கருத்து இருக்கு. Lord, I pray in the name of Jesus for our beloved brother Thomas. वहाँ पे अन्य भाषा भी होता है, बुद्धि भी होता है और वहाँ पे हम चार्ल्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. அங்க அந்நிய பாஷையில தேவனோடு கூட பேசுறோம். லார்ட் ஆண்டவரே இவருக்கு இப்படிப்பட்ட இருக்கு காரியங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே சொல்றது இல்ல, அந்நிய பாஷையில ஆண்டவரோடு கூட தொடர்பு சொல்றாங்க. हम जो क्या बोलते हैं आराधना के साथ अन्य भाषा बात करते हैं और चार्ल्स ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं. அதுதான் ஆவியோடு நான் விண்ணப்பம் பண்ணிக்கிறேன், கருத்தோடு விண்ணப்பம் பண்றேன், விண்ணப்பம் பண்ணிக்கிறேன். ஏன் நாம் அந்நிய பாஷையில பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும், கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும். அதற்காக தான் அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும். क्यों हमें अन्य भाषा बात करना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा और क्या बोलते हैं बुद्धि के द्वारा हमें बात करना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. இன்னைக்கு நிறைய சபைகள்ல அது கிடையாது. आज बहुत सी जगह ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी. Luke chapter 4 verse 18. हमने लूका का चौथा अध्याय 18 वचन में देखते हैं. 4-18 वचन वासिங்க. उसका क्या बोलते हैं अध्याय 4 और क्या बोलते हैं 18 वचन में देखेंगे. வாசிங்க. पढ़िए. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்கு பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும், கர்த்தருடைய அனுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டார். இடத்தை யார் கண்டது? இயேசு சுவாமி. இயேசு கிறிஸ்து கண்டார். இல்லையா? 1 தெசலோனிக்கர் 5 அதிகாரம் 23 வசனம். 1 தெசலோனிக்கர் 5:23. अच्छा एक तस्वीर उसका क्या बोलते हैं 5वां अध्याय 23वां वचन कहता है. தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாய் இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. ஆவி ஆத்மா சரீரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது எப்படி இருக்கணும்? குற்றமற்றதா இருக்கணும். ஹalleluya. இங்க ஒண்ணு பேசுறது, குறிப்பிட்ட ஒண்ணு பேசுறது, வெளிய ஒண்ணு பேசுறது, அங்க ஒண்ணு பேசுறது, இங்க ஒண்ணு பேசுறது, கடைசில வந்து குற்றம் இருக்குமா குற்றம் இருக்காதா? குற்றம் இருக்குமா குற்றம் இருக்காதுங்க? எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிட்டீங்க. குற்றம் இருக்குதா? நீ சபையில குற்றம் இருக்கா? why they are not talking in tongues? हमने देखा कि सभा में क्या बोलते हैं पवित्र भाषा बात नहीं करते हैं, जिससे वो क्या बोलते हैं पूरे निर्दोष और सुरक्षित नहीं रहते हैं. இயேசு கிறிஸ்து எழுதியிருக்கிற இடத்தை கண்டார். எந்த இடத்துல கண்டார்? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார். அப்ப நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? ஆவியானவர் வந்த உடனே என்ன நடக்குங்க? पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है क्या What is होता है? happening with you? What is happening? क्या कारण ये होता है? என்ன நடக்குது? ஆவியானவர் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வந்து விட்டால் சுவிசேஷத்தை நாம் என்ன பண்ணணும்? பிரசங்கிக்கணும். எத்தனை பேர் நாம் பண்ணணும்? ஆமென். अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो हमारा पहला कर्तव्य है प्रभु का सुसमाचार सुनाना. Spirit of God within me.
தேவனுடைய ஆவியானவர் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நான் இதையெல்லாம் செய்கிறேனா பார்த்து पवित्र आत्मा मेरे अंदर है क्या, मैं सब कार्य कर रहा हूँ क्या? இதெல்லாம் இருந்தாதான் நமக்கு வந்துட்டு ஆவி ஆத்மா சரீரம் குற்றமற்றதாக காணப்படும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்தில் மறுபடியும் திரும்பி வரும்போது अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम क्या पवित्र कार्य कर रहे हैं क्या? अगर नहीं तो क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु आने वाला है और हमारा क्या बोलते हैं, हमको जवाब देना पड़ेगा। ஸோ முதல் பாயிண்ட் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு. हमने केवल पहला पॉइंट देखा है। Second point, the supernatural way to sing a new song to our Lord Jesus Christ. हमने दूसरा क्या बोलते हैं पॉइंट देखा कि कुदरती तौर पे कैसे नए गीत गाया जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே புதிய பாடல்களை பாடும்படியாக நம்மை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துகிறார். हम सेकंड पॉइंट हम देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कुदरती तौर पे यीशु के नाम से नया गीत लिखा जाता है। சோ இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக புதிய பாடல்களை பாடுவது. कुदरती तौर पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु के लिए नया गीत लिखा जाएगा। 1 கொரிந்தியர் 14:15 வாசிக்கலாம். अध्याय 15 वचन कहता है 1 கொரிந்தியர் 14:15 1 कोरिन्थियोस का 14 और 15 இப்படி இருக்க செய்ய வேண்டிய விதம் என்ன, செய்ய வேண்டியது என்ன? நான் ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன், கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன். நான் ஆவியோடும் பாடுவேன், கருத்தோடும் பாடுவேன். சோ அதே வார்த்தை தான் சொல்றேன், ஆவியோடும் பாடுவேன், கருத்தோடும் பாடுவேன். मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। முதல் வார்த்தை முதல் பாயிண்ட்ல நான் பார்த்தோம், ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன், கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன். ஏன் நாம் அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும்? ஆவியோட விண்ணப்பம் பண்ணணும், அதோடு சேர்ந்து கருத்தோடு நம்ம என்ன பண்ணணும்? விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும். हमने देखा कि ना 1 कोरिन्थियोस का 14:15 में लिखा है कि ना क्या बोलते हैं, आत्मा से भी प्रार्थना करना चाहिए, बुद्धि से भी प्रार्थना करना चाहिए। ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕನ್ನಡ ನಮಗೆಲ್ಲ தெரியும். प्रभु आपके नाम से मैं यहाँ पे आज आया हूँ। இந்த மாதிரி கருத்தோடும் பாடுவேன், ஆவி இல்லாம பாட்டு பாடுவேன். आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। இப்போ ஆவி இல்லாம எப்படி பாட்டு பாடிட்டு இருக்கோம்? क्या बोलते हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम कैसे गाना गा रहे हैं? சோ ஏன் ஆவி இல்லாமல் இருக்கிறது? பாட்டு பாடும்போது क्या है, क्या हमारे क्या पवित्र आत्मा नहीं है, हम गाना गा रहे हैं? கருத்தோட பாடுவாங்க, बहुत बहुत गहराई से गाना गाते हैं மியூசிக்கோட பாடுவாங்க. और आप देखते हैं कि म्यूजिक के साथ गाना गाते हैं। மியூசிக்கை விட்டு வெளியே கூட போக மாட்டாங்க. म्यूजिक को छोड़ के बाहर भी जाते नहीं हैं। ஏன்னா ஏ மேஜர்ல பாடுவாங்க கரெக்டா, हमने देखा कि सारे यहाँ क्या बोलते हैं, कॉर्ड पर के अच्छा गाएंगे பி மைனர்ல கரெக்டா பாடுவாங்க. और बी माने कॉर्ड पर के बराबर गाएंगे। But there is no spirit of God. और वहाँ पे देखा जाए कि पवित्र आत्मा वहाँ पे उपस्थित नहीं होगा। Then how God can touch them? और कैसे पवित्र आत्मा छुएगा और काम करेगा? நான் ஒரு முதியோர்கள் மீட்டிங்க்கு போயிருந்தேன். मैं कुछ बुजुर्गों की क्या बोलते हैं मीटिंग में சொன்னாங்க, था பாஸ் கொஞ்ச நேரம் ஆராதனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிருந்தாங்க. और उन्होंने कहा कि पास्टर जी कुछ थोड़ा सा गीत நான் என்ன गाइए। பண்ணேன்னா கையில மைக் கொடுத்தாங்க, उन्होंने माइक दिया நான் கண்ணை மூடிட்டேன். और मैंने आंखें बंद किया ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்துக்காக நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். और मैंने क्या बोलते हैं आंख बंद करके पवित्र आत्मा के इंतजार कर रहा था। ஒருபோதும் கைவிடா, ஒரு நாள் விலகிடா, ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். இந்த கேப், இந்த கேப்ல ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார் நான் சொல்ல வேண்டும். हमने देखा कि ना क्या था, माँ के जैसे क्या बोलते हैं देखभाल करना चाहिए, ये बात मैंने नहीं बोला। ஒரு வேர்ட் அப்படியே நான் விட்டுட்டேன். एक क्या बोलते हैं वर्ड को मैंने छोड़ दिया। நீங்க பாடிட்டீங்க இல்லையா? आपने गा दिया ना, பாடிட்டீங்க இல்லையா? ஆமென். அதுதான் ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தை கொண்டு வரும். वही है पवित्र आत्मा का जो प्रसन्न क्या बोलते हैं प्रसन्न लेके आता है। ஆவியோடும் பாடுவேன், கருத்தோடும் பாடுவேன். பாடும்போது அந்த சென்டென்ஸை நான் விட்டுட்டேன், பாட நிறுத்திட்டேன். ஆனா நீங்க பாடிட்டு இருக்கீங்க. पवित्र आत्मा के द्वारा गाऊंगा और बुद्धि के द्वारा गाऊंगा। இந்த வார்த்தை வந்து உங்களுடைய இருதயத்தை டச் பண்ணுது. ஒரு நாள் என்ன விட்டு வெளியே போக மாட்டாரியா? वो वचन क्या बोलते हैं हमारे हृदय के अंदर बैठ गया तो मैं छोड़ के नहीं जाएगा। वचन नहीं है, தேவனுடைய வார்த்தை. हाँ, प्रभु का वचन।
என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பேசுறத வந்து டக்குன்னு நிறுத்திட்டேன். मैंने बात करना बंद कर दिया। ஆனா கருத்தோட பாடிக்கும் போது ஆவியானவர் உங்களை டச் பண்றாங்க. और जब क्या बोलते हैं वचन के द्वारा गाता हूँ तो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। இந்த பாட்டு தான் நான் ஆவியோடும் பாடுவேன் அந்த மேட்சில் தான் பாடிட்டு இருக்கீங்க. हम पवित्र आत्मा के द्वारा गाऊंगा और क्या बोलते हैं बुद्धि के द्वारा நடந்து கொண்டிருக்கிறது. यही होता रहता है। ஐயா பாட்டு பாடும்போது இங்கே ஆன்லைன் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் 340 மெம்பர்ஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. हमने देखा कि जब क्या बोलते हैं या जब गाना गा रहे थे तो क्या बोलते हैं 300 से 400 लोग देख रहे थे। இவங்க கண்ணை மூடிட்டு பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க. ये आंखें बंद करके गाना गा रहे थे। So when you are bringing the presence of God, तब देखा कि जब आंख बंद करके आप क्या बोलते गा रहे थे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमने देखा। கருத்தோடும் ஆவியோடும் பாட்டு பாடுறோம். जब क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बुद्धि के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा गीत गाते हैं तो That time God comes and touch you, heal you, make you perfect nature every area of your life. हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि के द्वारा जब गाते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तो हमारे क्या बोलते हैं हमें छूता है और चंगाई देता है। இதுக்காக தாங்க அந்நிய பாஷையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பேசணும். इसलिए क्या बोलते हैं हमें अन्य भाषा में बात करना चाहिए। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இதுதான் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது புதிய பாடல்களை நாம் பாடி தேவனை ஆராதிக்கும்படியாகத்தான் அந்நிய பாஷையை நாம் பேசுகிறோம். जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो नई नई चीजें बात करते हैं और पवित्र आत्मा साथ में रहते हैं। ஏன் அந்நிய பாஷை நாம் பேச வேண்டும் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஏனென்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை புதிய பாடல்கள் மூலமாக அப்பாற்பட்ட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் ஆராதிப்பதற்காகத்தான் நாம் அந்நிய பாஷையை பேச வேண்டும். अन्य भाषा का मतलब है कि बहुत गहराई से आप अभी जो क्या बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के और क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं गीत जब क्या बोलते हैं गाते हैं तो தெரிஞ்சுங்களா? देखिए மூணாவது பாயிண்ட், तीसरा पॉइंट है the unique gift identified with me New Testament church. इसमें लिखा है कि क्या नया तोहफा जो नए चर्च के बारे में जो क्या बोलते हैं नया नियम के बारे चर्च के बारे में बताया गया है। மூணாவது பாயிண்ட் எழுதிக்கங்க, the unique gift identified with the New Testament church. हमने इसमें देखा क्या कहते हैं एक नया कलीसिया जो क्या बोलते हैं गिफ्ट क्या बोलते हैं बतलाता है और क्या नया नया नियम के अनुसार புதிய ஏற்பாட்டினுடைய சபையிலே இருக்கிறதான எல்லா வரங்கள் அல்லது கிஃப்ட் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் அந்நிய பாஷையில பேச வேண்டும். जो नया नियम है जो लिखा हुआ है पुस्तक में अन्य भाषा का आता है